చార్ధామ్ యాత్ర. ఈ యాత్ర గురించి మనం వినే ఉంటాం. 4 దిక్కులో ఉన్నటువంటి ధామాలని చార్ధామ్ అంటారు. బద్రీనాథ్ క్షేత్రం కూడా ఒక ధామం అంటారు. ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నటువంటి బద్రీనాథుడు ఆలయం, అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఎంత కష్టమో మనందరికీ తెలిసిందే. అక్కడ ఆలయం కేవలం 6 నెలలు మాత్రమే తెరిచి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అంటే మంచు బాగా కురుస్తుంది కాబట్టి అక్కడ కేవలం 6 నెలలు మాత్రమే ఆ ఆలయం తెరిచి ఉంటుంది. కానీ ఆ బద్రీనాథుడే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కొలువు తీరాడు. ఒక పుణ్యక్షేత్రంగా మారిపోయింది అని కూడా చెప్పొచ్చు. నేను ఉంది ఇక్కడే. సో బద్రీనాథ్ ఆలయ దర్శనం కోసం నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఒక్కసారి వెళ్దాం. ఆలయం మన హైదరాబాద్లో కొలువైన తర్వాత చాలామంది భక్తులు వచ్చి ఇక్కడ స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ బద్రీనాథ్కి ఎట్లాంటి పూజలు అందుతాయి, అవేంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనతో పాటు పూజారి గారు ఉన్నారు, కానీ ఆయన హిందీలో మాత్రమే మాట్లాడతారు. ఒక్కసారి ఈ టెంపుల్ విశేషాలు ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. యా బోలి बोले बद्री विशाल भगवान की जय। यहाँ पे हमने दक्षिण के बद्रीनाथ के नाम से भगवान बद्रीनाथ की स्थापना की है। इसमें गणेश जी की स्थापना की है। गणेश जी के बाजू में कुबेर जी हैं, उद्धव जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और नारद जी हैं और गरुड़ जी हैं। जो नॉर्थ में जैसा है बद्रीनाथ जी में वो सारे विग्रह यहाँ पे स्थापित हैं। और इसके पीछे हमारा जो मुख्य ध्येय यही था कि नॉर्थ में साउथ के लोगों को वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है। वहाँ की यात्रा करने में, भगवान के दर्शन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दक्षिण के लोगों को भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन अच्छे से हो सकें और आसानी से हो सकें, इस उद्देश्य को लेकर के हमने यहाँ पर मेडचल क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पे हमने भगवान बद्री विशाल के स्थापना की है संपूर्ण परिकर के साथ में। ये पूजा विधान जो भी रहता है बद्रीनाथ में जो करते हैं वही करते हैं क्या? हाँ, यही हमारा पूरा ऐसा ही है। मतलब जो हमारा विचार है, जैसा पूजा का जो सिस्टम वहाँ पे है वही सिस्टम को हम यहाँ पे उसको लागू कर रहे हैं। और धीरे धीरे कुछ अभी उसमें सुधार की आवश्यकता भी है अभी तो हम उसको कर रहे हैं। जैसा वहाँ पे हम सेम उसी तरीके से आरती वगैरह जो वहाँ पे होती है, भगवान बद्रीनाथ की जो स्तुति है वही स्तुति हम यहाँ पे गाते हैं। और आरती वगैरह जो भी है, जैसा भगवान को वहाँ पे भोग चढ़ता है वही भोग हम यहाँ पे भगवान को चढ़ाते हैं। कुछ अभी भक्त लोग कुछ वैसा भोग भी लेके आ जाते हैं जो कि वहाँ पे नहीं चढ़ता है, तो उसको हम केवल अभी बाहर से दिखा करके और भक्तों को यही समझाते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का भोग नहीं लगता है, ये वाला भोग यहाँ पे लगता है। तो धीरे धीरे भक्त लोग भी वही भोग लेकर के आ रहे हैं। कौन से अलंकार करते, सुबह कौन से पूजा करते, शाम में कौन सा पूजा करते? सुबह 7 बजे हम भगवान बद्री विशाल का अभिषेक करते हैं पंचामृत से, दूध दही घी से चीनी से भगवान का जो है अभिषेक होता है। उसके बाद भगवान का संपूर्ण अलंकार होता है, फूल से फूल माला ये सब जो है भगवान का षोडशोपचार रूप से पूजा होती है, अर्चन होता है। शाम में फिर आरती होती है। और सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक हमारा मंदिर जो है खुला रहता है। 1 बजे हम भोग लगा करके भोग आरती करके फिर भगवान को थोड़ा विश्राम देते हैं।
उसके बाद फिर 3 बजे हम ओपन करते हैं और फिर 8 बजे तक, फिर 8 बजे हम वही अपना आरती करके भगवान को भोग लगा करके फिर स्वयं। अखंड ज्योति के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, जो वहाँ से यहाँ तक लेकर है वो वही है क्या अखंड ज्योति? हाँ, वो सामने सामने आप अखंड ज्योति के दर्शन कर रहे होंगे। यही अखंड ज्योति है जिसको हम वहीं बद्रीनाथ धाम से लेकर के आए, और इसको लाने में हमें 1 हफ्ते का टाइम लगा आने जाने में। तो बहुत आसानी से इसको संभाल करके हम यहाँ तक इसको लाए ज्योति को, और बाय रोड इसको लेकर के आए कार में लेकर के आए। पैदल चल के आते हैं? नहीं, पैदल नहीं, कार चला करके लेकर के आए। अभी जो अखंड ज्योति है ना, ये फिर उधर खुलता है ना, फिर एक बार लेके आएंगे साल? नहीं, अभी तो ये अखंड है, अब लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार लेकर के आगे यहाँ पे अखंड ज्योति हमारी जल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बल्कि वहाँ से 2 लेकर के आए थे। अगर हमने सोचा कि एक में कुछ प्रॉब्लम हो तो दूसरी जलती रहे, परंतु दोनों ज्योति हमारी ठीक ठाक यहाँ पे पहुँच गई थी। अभी भी हमारे पास 2 ज्योति, एक सामने है, एक थोड़ा अंदर है। सभी भक्तों को एक के ही दर्शन हो पाते हैं, एक थोड़ा हमने अंदर की ओर रखी हुई है। तो इसमें कभी कोई प्रॉब्लम अगर होगी फ्यूचर में तो हम वहाँ से ज्योत लेकर के इसको भी जला सकते हैं, ऐसा। तो अभी 6 महीने में एक बार खुलता है उधर बद्रीनाथ, यही साल भर रहता है? हाँ, नहीं, यहाँ पे हमेशा ओपन रहेगा भक्तों के लिए, और क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मौसम की वजह से 6 महीने बंद करना पड़ता है, परंतु यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है, मौसम की कोई समस्या नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा भक्तों को भगवान के दर्शन हो सकेंगे। स्पेशल पूजा कब करते हैं? कुछ स्पेशल डे है क्या पूजा करने का? स्पेशल पूजा अभी तो ये सुबह भगवान का अभिषेक होता है, फिर भक्त लोग जो अर्चना करते हैं वो सब अर्चना वगैरह सब होता है, भगवान का भोग वगैरह सब लगता है। अभी यही कोई विशेष पूजा कराता है, अभिषेक आदि ये सब करते हैं। कभी भजन का कार्यक्रम रहता है, कभी अन्नदानम भी रहता है, ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1.5 महीना हुआ है, तो अभी धीरे धीरे बनते रहेंगे प्रोग्राम। उसमें जो कुछ खामियां हैं वो भी दूर होंगी और अच्छे से प्रोग्राम बनेगा। సో అది అన్నమాట బద్రీనాథ్లో ఎట్లాంటి పూజలు అయితే జరుగుతాయో ఇక్కడ కూడా అలాంటి పూజలే జరుగుతాయి. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచే ఈ పూజారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా అక్కడి నుంచే వచ్చారు కాబట్టి బద్రీనాథ్లో ఎట్లాంటి పూజలు అయితే జరుగుతాయో అట్లాంటి పూజలే ఇక్కడ కూడా జరగబోతుంది. అయితే బద్రీనాథ్లో కేవలం 6 నెలలు మాత్రమే అక్కడ ఆలయం తెరిచి ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ 365 రోజులు టెంపుల్ తెరిచే ఉంటుంది. అండ్ అఖండ జ్యోతి ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో 13 మంది బృందం వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి బద్రీనాథ్ నుంచి ఆ అఖండ జ్యోతిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ విష్ణుమూర్తి పాదాల దగ్గర పెట్టినటువంటి అఖండ జ్యోతియే, ఆ జ్యోతిని దర్శించుకుంటే చాలు మొత్తం పాపాలన్నీ పోతాయని నమ్ముతారు. కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి కూడా చాలామంది వెళ్ళి ఆ అఖండ జ్యోతిని దర్శించుకోవడానికే బద్రీనాథ్ ఆలయానికి వెళ్తూ ఉంటారు. సో అక్కడికి వెళ్ళలేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరి కోసమే అఖండ జ్యోతిని అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించారు. ఆ జ్యోతిని దర్శించుకుంటే చాలు అన్ని పాపాలు పోతాయి అండ్ పుణ్యం కలుగుతుంది అని భక్తుల నమ్మకం. సో గర్భగుడిలో ఉన్నటువంటి ఈ విగ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సేమ్ బద్రీనాథ్ టెంపుల్లో ఎట్లాంటి విగ్రహాలు అయితే ఉన్నాయో సేమ్ అలాంటివే విగ్రహాల్ని ఇక్కడే ప్రతిష్ఠించి అట్లాంటి పూజలే ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. అయితే కేవలం ఒక నెల 15 రోజులు మాత్రమే అయింది ఈ బద్రీనాథ్ క్షేత్రాన్ని మేడ్చల్లో అంటే పూర్తిగా ఈ ఆలయాన్ని తయారు చేసి, కానీ విపరీతమైన భక్తులు ఆల్రెడీ వస్తూ ఉన్నారు. ఈ చుట్టుపక్కల ఏమీ లేవు, ఒక ఓపెన్ ప్లేస్ మాత్రమే ఈ టెంపుల్ కనిపిస్తోంది. కానీ రాను రాను ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా
నెక్స్ట్ విగ్రహాన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు, మహాలక్ష్మి విగ్రహాన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు. లోపల కూడా లక్ష్మీ విగ్రహం ఉంది, తర్వాత బయట కూడా మహాలక్ష్మి విగ్రహాన్ని మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీటన్ని విగ్రహాలకు కూడా రోజు పూజలు అందుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇంకా కూడా కంప్లీట్గా ఈ వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఫినిష్ కాలేదు, మనం చూడొచ్చు. ఇంకా ఈ వర్క్స్ అన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. కంప్లీట్గా ఇంకా చెక్కడం కానీ అదంతా కూడా ఇంకా జరుగుతోంది. దానికంటే ముందే మంచి ముహూర్తం ఉంది కాబట్టి ముందే ఓపెన్ చేశారు. కానీ ఆ వర్క్స్ తుది మెరుగులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇంకా కూడా ఈ టెంపుల్లో కొనసాగుతున్నాయి. సో బయట గర్భగుడి బయట ఉన్నటువంటి విగ్రహాలు ఇవి. సో ఇంకా ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంది. కరెక్ట్గా ఈ గుడి బ్యాక్ సైడ్లో ఉన్నామన్నమాట. మనం చూడొచ్చు కంప్లీట్గా గ్రీనరీ ఎంత అంటే చాలా బాగుంది. వెదర్ బాగుంది అండ్ గ్రీనరీ అక్కడి వరకు పూర్తిగా టోటల్గా గ్రీన్గా కనిపించవచ్చు. సో చాలా అంటే చాలా బాగుంది, వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది. ఇంకొక విగ్రహం కూడా ఉంది, అదే హనుమంతుడి విగ్రహం అన్నమాట. హనుమంతుడి విగ్రహాన్ని మనం చూడొచ్చు. ఉత్తరాఖండ్ నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి హనుమాన్ అట. మనకేమో హనుమంతుడు అంటే మనము అంటే వేరేలాగా ఉంటారు, కానీ ఉత్తరాఖండ్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి హనుమంత్ స్వామి ఇలా ఉంటారనమాట. సో ఇది కొత్తగా ఉంది నిజంగా టెంపుల్లో. యా, మీసాలు గడ్డాలు ఉన్నటువంటి హనుమంత స్వామి. యా, టెంపుల్లో బయట ఈ విగ్రహాలు ఉన్నాయన్నమాట. రౌండ్గా మనం తిరిగినప్పుడు టోటల్గా ఈ 3 విగ్రహాల్ని మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ చాలామంది సెక్యూరిటీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఎంతమంది వస్తున్నారు అసలు రోజుకి? ఎందుకంటే నెల 15 రోజులు మాత్రమే అయింది ఈ బద్రీనాథ్ క్షేత్రం స్టార్ట్ అయ్యి, కానీ చాలామంది ఇక్కడికి వస్తున్నారు కాబట్టి సెక్యూరిటీని కూడా పెట్టుకున్నారు. ఒకసారి అడుగుదాము, ఏంది అంటే మీకు మంచిగానే ఉందా, లేకపోతే ఎంతమంది వస్తున్నారు రోజు? చాలా మంది వస్తురని మేడం, మంచిగా ఉంది డ్యూటీ అని. కొంతమంది అంటే ఇట్లా మీరు వీడియో వాళ్ళు వస్తురు కదా, వాళ్ళకు తీయని ఇస్తురు, మాకెందుకు తీయని ఇస్తలేరు అని కొంతమంది అడుగుతున్నారు. అయితే వాళ్ళు అడిగి వస్తురు, అట్లా తీయకూడదు ఫోటోలు అంటే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. అది కొంచెం డ్యూటీ అయితే బాగుంది మేడం. ఇప్పుడు పొద్దున 7 గంటల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందట, రాత్రి 8 గంటల వరకు. ఎంతమంది భక్తులు వస్తున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో? వస్తారు మేడం, చాలానే వస్తారు మేడం. 5 నుంచి 10,000 మంది వస్తారు మేడం. హాలిడేస్ లో ఎట్లుంటది? సాటర్డే సండే అయితే 50 చాలా వస్తారు. ఇప్పుడు నెల 15 రోజులే అయింది కదా, మీరు చూసిన మొదటి వారం 10 రోజులు ఇప్పుడు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? చాలా ఉంది మేడం, చాలా వస్తారు. చాలా. ఇక రాను ఫోటోలు తీసుడు ఇక బంద్ అయిపోతుందేమో కదా? బంధుగా తీయద్దంటే కూడా తీస్తుంది మేడం, బంద్ అవుతుంది అని తర్వాత ఇది అవుతుంది మేడం. ఏం నడుస్తుంది ఇక్కడ? ఇదేం పని నడుస్తుంది? ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ? క్యాంటీన్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళ అట్లా. అవును మేడం. ఇక్కడ దగ్గరలో ఇది ఏం ఊరు? మైలారం అని అంటారు మేడం, బండ మైలారం. ఓకే. ఇక ఇది పుణ్యక్షేత్రం లెక్క అయిపోతుందా విత్ ఇన్ నో టైం? ఇంకా ఎక్కువనే అవుతుంది మేడం. మంచి. అంతేనా? మీ సారాళ్ళు ఎట్లా చూసుకుంటారు? మంచిగా చూసుకుంటారు? చాలా బాగా చూసుకుంటారు మేడం. ఎంతమంది ఉన్నారు మీరు? మేము 5 మంది ఉన్నాం మేడం సెక్యూరిటీ. లేడీస్ జెంట్స్ 20 మంది ఉన్నారు మేడం. సరిపోతున్నారు ఇప్పటికైతే. ఓకే, సరే. బద్రీనాథ్ ఆలయం నిర్మించిన తర్వాత చాలా మంది భక్తులు వస్తూ ఉన్నారు. సో వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎట్లుంది క్షేత్రం, బాగుందా లేదా? మరి ఆ బద్రీనాథ్ ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నటువంటి బద్రీనాథ్ని దర్శించుకున్నారా, లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బద్రీనాథ్ స్వామిని దర్శించుకున్నారా? ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాము. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? సిద్దిపేట నుండి వచ్చినాం. ఓకే. మీరు అక్కడ ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్న బద్రీనాథ్ని దర్శించుకున్నాం. ఓకే. మరి ఇక్కడ ఎట్లున్నాడు స్వామి, అక్కడ ఎట్లున్నాడు? అంటే ఉన్నాడు, కాకపోతే అక్కడనే ఇక్కడనే అంతే. ఎందుకు, ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది? అంటే అక్కడ నది అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ నది ఇట్లా లేదు అంతే. టెంపుల్ సేమ్ ఉన్నది, సేమ్ కట్టిరు టెంపుల్. కాకపోతే బద్రీనాథ్లో ముందర నది ఉంటది అంతేనా, అవన్నీ అక్కడ డిఫరెంట్, అక్కడ ఉంటది, ఇక్కడ డిఫరెంట్, ఇక్కడ అంతే. మనకు నది గిట్ల లేదు కాబట్టి ఇక్కడ టెంపుల్ అయితే సేమ్ ఉన్నది. సేమ్ ఉందా? ఆ పూజలు గానీ ఎట్లా అనిపించింది మీకు? బాగుంది. రాగానే ఎట్లా అనిపించింది? చాలా బాగా అనిపించింది. చాలా బాగా అనిపించింది. ఎవరెవరు వచ్చారు? మొత్తం గ్యాంగ్ వచ్చినట్టున్నా? మా గ్యాంగ్ మొత్తం వచ్చినాం సిద్దిపేట నుండి. ఇక మా చెల్లె, మా వదినే, ఈ చెల్లె అందరం
ఇప్పుడు ఈ గ్యాంగ్ ఎన్నో గ్యాంగ్ ఇది అంటే ఇప్పటికే వచ్చి పోయి ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళు చెప్పిండ్రా? చెప్పిండ్రు. మీకు ఎట్లా తెలిసింది ఇక్కడ ఇట్లుంది అని? యూట్యూబ్లో వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక మాకు తెలుసు కదా, మాదే సిద్దిపేట జిల్లానే కదా, మాది ఇక్కడనే కదా, అందుకే తెలుసుకొని వచ్చినాం. ఇంకా మళ్ళీ వస్తారా? వస్తాం, మళ్ళీ గ్యాంగ్ తోటి మళ్ళీ వస్తాం. ఇంకో భక్తురాలు ఉన్నారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటి ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి? మేము గాంధీనగర్, హైదరాబాద్. ఎలా తెలిసింది, ఎట్లా ఉంది టెంపుల్? యూట్యూబ్లో వచ్చింది, టీవీలో వచ్చింది. మేము ఒరిజినల్ బద్రి కూడా వెళ్ళాం, 30 years బ్యాక్ వెళ్ళాం. 30 ఏళ్ల క్రితం ఆ బద్రీనాథుడిని చూశారు, ఇప్పుడు ఈ బద్రీనాథుడిని చూస్తున్నారు. ఎట్లా అనిపించింది, ఎట్లా ఉన్నారు స్వామి? అంత బాగున్నారు, అక్కడ ఉన్నట్టు బాగానే, కానీ కొంచెం ఆర్గనైజ్ చెయ్యాలి బయటంతా. మొన్ననే కదా, ఇంకో 1.5 month అయింది కాబట్టి తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు కూడా ఎక్కడెక్కడ ఏంటి అనేది. అదే అదే అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ వెళ్తూ ఉంటారు అని అంటారు. అక్కడికి వెళ్ళలేని వాళ్ళు ఇక్కడ దర్శించుకుంటే చేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు 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 నేనైతే వెళ్ళలేను, అప్పుడు కాబట్టి వెళ్ళాను. ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ చూస్తే చాలు, అదే చాలు అనిపిస్తుంది. సేమ్ ఉన్నారా స్వామి? సేమ్ ఉన్నారు, ఇంకా బాగా అక్కడికన్నా కూడా ఒక పిసరు అందంగా డెకరేషన్ అది బాగుంది. అవునా? బాగుంది. అమ్మా మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మేము ఇక్కడే అండి, హైదరాబాద్లోనే. మేము ఉండేది ఓల్డ్ సిటీ, షాలిబండ, బేలా కాలనీ నుంచి వచ్చాను. అంటే నాకు అక్కడికి వెళ్ళేంత ఇది లేదు, నాకు కొంచెం నీ పెయిన్స్. అయితే దగ్గరలో ఉన్నారు కదా, స్వామి దర్శించుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. చాలా బాగున్నారు, చూడడం చాలా సంతోషం. అఖండ జ్యోతిని దర్శించుకోవడానికి అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు. అలాంటి జ్యోతి మనకి ఇంత దగ్గరగా ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా చాలా సంతోషంగా, అదే చెప్తున్నాను కదా, నేను ఈ కాళ్ళ నొప్పులతోటి చాలా వరకు చాలా మిస్ అయ్యాను. చాలా చూడడము, టెంపుల్స్కి వెళ్ళడం. రీసెంట్గానే ఒక కాళ్ళ ఆపరేషన్ కూడా చేయించుకున్నాను. ఇప్పుడు స్వామి దర్శనం అయింది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. బద్రీనాథ్ ఆలయంలో నమ్ముతూ ఉంటారు. బద్రీనాథ్ విష్ణు క్షేత్రము అంటే ఆ విష్ణువు స్వయంగా అక్కడే ఆయన పాదాన్ని మోపిన క్షేత్రం, అట్లాగే ఆయన తపస్సు చేసినటువంటి క్షేత్రం కాబట్టి అందుకే బద్రీనాథ్ క్షేత్రానికి అంత విశిష్టత ఉంది. సో ఎన్నో దశాబ్దాల క్రితం ఎవరైతే ఉత్తరాఖండ్ నుంచి ఇక్కడ
అంటే మన హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల తెలంగాణలో ఎవరైతే స్థిరపడ్డారో వాళ్ళందరూ కలిసి ఉత్తరాఖండ్ సంస్థాన్ కళ్యాణ్ అనే సంస్థను స్థాపించి ఈ ఆలయాన్ని అయితే నిర్మించారు. ఇది ఒక 13 సంవత్సరాల క్రితం నుంచే ఈ ఆలయాన్ని కొద్దిగా నిర్మిస్తూ వచ్చారు. ఇప్పుడు అంటే ఒక నెల క్రితమే ఈ ఆలయాన్ని పూర్తి చేసుకొని ప్రారంభించుకున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చర్ ఏదైతే ఉందో అంతా కూడా ఉత్తరాఖండ్ ఆలయం లాగే పూర్తిగా అలాగే ఉండేట్టుగా డిజైన్ చేశారు. సో ఎక్కడ కూడా ఆ బద్రీనాథ్ క్షేత్రానికి కానీ ఇక్కడ మన హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఈ బద్రీనాథ్ క్షేత్రం కానీ ఎక్కడ కూడా తేడా రాకుండా కంప్లీట్గా సేమ్ అదే విధంగా ఉండేటట్టుగా జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఈ విగ్రహాలకైతే పూజిస్తున్నామో ఆ విష్ణుమూర్తికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆలయంలో ఎట్లాంటి పూజలు జరుగుతాయో అలాంటి పూజలే ఇక్కడ కూడా జరుగుతున్నాయి. అయితే 13 మంది బృందంగా వెళ్ళి రోడ్డు మార్గంలో ఒక 2000 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఒక వారం రోజుల పాటు ప్రయాణించి అక్కడ ఎవరైతే అఖండ జ్యోతి కోసము ఆ విష్ణుమూర్తి దగ్గర దర్శనాని కోసం వెళ్తారో ఆ అఖండ జ్యోతి ఇక్కడికి తీసుకురావడంతో సో సేమ్ ఆ ఉత్తరాఖండ్లో బద్రీనాథుని దర్శించుకున్నట్టే అని భక్తులు విశ్వసించి చాలామంది తండోపతండాలుగా వస్తూ ఉన్నారు. అండ్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అన్నీ ఏవైతే పూజలు ఈ స్వామికి అందుతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఉత్తరాఖండ్లో బద్రీనాథుడికి ఎట్లాంటి పూజలు అయితే అందుతాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఆ విష్ణుమూర్తికి అందుతున్నాయి. సో బద్రీనాథ్ ఆలయాన్ని ఇక్కడ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటే చెప్తున్నారు, అక్కడ బద్రీనాథుని చూసినట్టుగానే ఉంది, సేమ్ ఇక్కడ దర్శించుకుంటే మాత్రం అలాంటి పుణ్యమే వస్తుంది అని భక్తులు కూడా నమ్ముతూ ఉన్నారు. సో అదే విశ్వాసంతో వస్తున్నారు. అండ్ ఆ అలంకరణ కావచ్చు, పూజా విధానం కావచ్చు అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి. అండ్ ఆ విగ్రహ మూర్తుల్ని చూసినప్పుడు కూడా మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఆ బద్రీనాథుడి క్షేత్రంలోనే దర్శించుకున్నట్టుగా అచ్చంగా అలాగే ఉంది. అలాంటి తన్మయత్వమే మేము లోనవుతున్నామని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు కూడా చెప్పినటువంటి పరిస్థితి.